नोटबंदी लागू करके लोगों को कहते हजे थोड़ा नोटबंदी के कानून की समझ नहीं आई, ये बहुत फायदे ने, थोड़ा समझावांगे। प्रधानमंत्री या उन्होंने बीजेपी के जिन्हें भी लीडर ने उन्होंने कदे भी ये नहीं कहा कि कानून वापस लै सकते हैं। दूजे पासे बार्डर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लाती, वो बार्डर पाकिस्तान का चाइना का नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर वास्ते बनी है। कैप्टन साहब की अमित शाह नाल कल मीटिंग जी हुई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नैशनल सिक्योरिटी नरवाणे निकले, जींद इलाके ला ले, जींद तो निकले रोहतक पहुंच, रोहतक तो बहादुरगढ़। मतलब ये ਜਿਹੜੇ टैक्टिक्स ने ना कि 20 किलोमीटर बाहर रोका लाई चलो, पत्थर सुट दो या बड़े बड़े हाईवे च टोए पट दो, ये दुश्मन की फौज नूं रोकण वास्ते हुंदे ने। यूके च, न्यूजीलैंड च, आस्ट्रेलिया च जिथे जिथे पंजाबी वसदा है उन्होंने आके इस संघर्ष की हमायत की है। ट्रैक्टर जोड़े ने दोनों के मूँह जो दिल्ली वाल ने उन्होंने अपने खेतों वाल किया जा सके तो लोग खुशी खुशी अपने घर आउण। तो असीं कहा भी जो शांतिपूर्ण संघर्ष है उन्होंने संविधान से उन्होंने हक है, वो कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान ਅਤੇ सांसद भगवंत मान वालों अज एक चंडीगढ़ च प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों ते तंज कसदे हुए कहा कि बीते दिनों हुई किसान आगुआं ते मंत्री विचाले मैराथन बैठक च भी हल ना निकलना बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि करीब 7 घंटे बैठक करके भी हल ना निकलन तो पता चलता है कि केंद्र सरकार अपने रवैये ते लगातार कायम है ते किसानां नूं टाल मटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि जेकर केंद्र ने किसानों दी मंगां मननियां होण तां सिर्फ 7 मिनट का ही समा लवे। उन्होंने कहा कि इस तो पता चलता है कि बीजेपी गैर मनुखी रवैये ते उतर आई है। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि उन्हां वल्लों लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला नूं भी एक पत्र लिख के स्पैशल लोक सभा का सैशन बुलाउण दी भी अपील की गई है तां जो खेती कानूनां नूं रद्द किया जा सके। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ वो तो मुक्ति मिले, कानून वापस ले जान ते MSP की कानूनी गारंटी का बिल पास किया जाए। पर जिस तरह की टाल मटोल की अड़ियल रवैये की जिहड़ी नीति केंद्र सरकार ने अपनाई हुई है वो सख्त शब्दों के विच निंदणयोग है। 7.5 घंटे तुसी किसानां दे जथेबंदियां दे आगूआं नूं उत्थे बुला के मीटिंग कर रहे हो। जे नीयत साफ होवे तां 7.5 मिनट का काम है ये कि जी असी सारे बिल देख ले, तुहाडे पॉइंट भी देख ले, बिल्कुल जायज़ पॉइंट ने। असी पार्लीमेंट का सैशन बुला के इन्हां कानूनां नूं रद्द करदे हां ते MSP की कानूनी गारंटी का जिहड़ा बिल है वो लैके आवांगे। मैं तो ये कहूँगा कि गैर मनुखी विहार है बीजेपी का ये, क्योंकि 80-80 साल दी मावां, 85-85 90-90 साल के बजुर्ग बच्चे इन्नी ठंड दे विच उत्थे बैठे ने ते एक पता नहीं किहड़े सबर का इम्तिहान लैंदे ने कि 5 दिन होर देख लैंदे आ, 10 दिन होर देख लें। ये शायद इन्हां दी एक गलतफहमी है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन टाल के ये अंदोलन फिक्का पै जाऊगा। ये अंदोलन पंजाब तो 3 महीने 300 जगह तो रेलवे ट्रैकों तो टोल प्लाजिया तो चलिया होया है। सो ये 5-7 दिन 10 दिन फिक्का पैण वाली जे सरकार कोले कोई इस तरह की खुशफहमी है तो उन्होंने छड्ड देना चाहिए। मैं लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला जी नूं 2 तरीक नूं
चिट्ठी लिखी कि किसानां दीयां भावनावां नूं समझदे होए एक दिन का सैशन बुला के इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करन दा प्रस्ताव लिआंदा जावे। वो परिवारां समेत उत्थे ठंड च बैठे ने, उन्हां दीयां भावनावां दी कदर करो। जे GST कानून लागू करन वेले अद्धी रात नूं 12 बजे पार्लीमेंट खुलवा सकते ने मोदी जी, तां फिर आ काले कानूनां नूं वापस लैण वेले क्यों नहीं खुलवाई जा सकती पार्लीमेंट स्पैशल सैशन? कई बारी फैसले सरकारां कराउण वेले रात नूं सुप्रीम कोर्ट खुला लेंदे ने, तो फिर पार्लीमेंट क्यों नहीं खुल सकती? इनू हजे तक सिर्फ पंजाब दा मसला कह के इनू अंदोलन की जिहड़ी धार है उन्होंने कुंडी करनी चाहते हैं। पंजाब लीड कर रहा है, मसला पूरे देश का है। आज़ादी वेले पंजाब ने लीड किया सी, आज़ादी पूरे मुल्क नूं मिली सी। बिल्कुल उस तरह खेती के इन्हां कानूनां दे विरुद्ध पंजाब लीड कर रहा है। इन्हां कानूनां तो निजात, इन्हां कानूनां तो आज़ादी पूरे मुल्क के किसानों नूं मिलूगी। सो हिस्टरी अपने आप नूं रिपीट कर रही है। देखो जिहड़े किसानां दा अंदोलन है उहदे विच होर भी तरह तरह के देखो शरारती अंसर भी किसान आप पहरा रख रहे ने, शरारती अंसर भी फड़े गए ने। किवें ना किवें इह इस अंदोलन नूं विषय तो मंजिल तो भटकाउण दीआं चालां चल रहे ने। बेहद शर्मनाक गल है। ये बीजेपी सरकार की एक गल तुसीं नोट कीती होऊ, ये CA ते NRC कानून बना के मुसलमानों नूं कहंदे हजे तुहानूं इस कानून की समझ नहीं आई, तुहानूं समझावांगे तो बहुत फायदे ने। ये GST का कानून लागू करके व्यापारियों नूं कहंदे हजे तुहानूं इस कानून की समझ नहीं आई, तुहानूं समझावांगे तो बहुत फायदे ने। ये नोटबंदी लागू करके लोगों नूं कहंदे हजे तुहानूं ये नोटबंदी के कानून की समझ नहीं आई, ये बहुत फायदे ने, तुहानूं समझावांगे। ये खेती के कानून लागू करके किसानों नूं कही जांदे ने हजे तुहानूं समझ नहीं आई, तुहानूं समझावांगे तो बहुत फायदे ने। ये किसी होर ग्रह तो आए ने जी, जां असीं किसी होर ग्रह तो आए हैं कि सानूं समझ नहीं आ रही? हाउ डेयर दे आर। प्रधानमंत्री जां उन्हां दे BJP के जिन्ने भी लीडर ने उन्होंने कदे भी ये नहीं कहा कि कानून वापस लै सकते हैं, हमेशा तारीफ करते हैं। दूजे पासे बार्डर ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लाती, वो बार्डर पाकिस्तान का चाइना का नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर वास्ते बनी है, ना कोई हरियाणे ते दिल्ली के बार्डर वास्ते बनी है। उत्थे फौज ला रहे ने, डबल ट्रिपल फौज की गिनती करती, दूजे पासे बुला रहे ने। सो मन च कुछ हो रहा है, जुबान ते कुछ हो रहा है, नीयत साफ नहीं हैगी, नीयत खोटी है। सो इस करके बहुत सारिया होर पार्टियां दे MPs ने भी लिखा है स्पीकर साहब नूं स्पैशल सैशन का, खेती के कानूनां नूं रद्द करन तो बिना होर कोई ऐसी मंग नहीं हैगी जिहदे नाल मसला हल हो जाए। सो खेती के कानून वापस लो। इदों पहला जमीन अधिकृत करन दा जिहड़ा बिल सीगा वो भी तो रोक ही लिया सीगा, वो भी तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजता सी। सो इस करके बाकी कैप्टन साहब की अमित शाह नाल कल मीटिंग जिहड़ी हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी नैशनल सिक्योरिटी मतलब मैनूं समझ नहीं आउंदी कि वो अन्नदाता जिहड़ा सारे मुल्क का ढिड भरदा है, जिन्हें देश के अनाज के भंडार भरते, निर्भर करता आत्मनिर्भर करता देश, जिहदे पुत्त भतीजे बार्डरां ते हिक्कां ढाई बैठे ने दुश्मन दीयां गोलियां अगे, ते उन्हां नूं तुसीं एंटी नैशनल दसदे हो। ਜਿਹੜੇ चिड़ियां कावां घुग्गियां गटारां ਲਈ भी खेतों के दाने छड़ देंदे ने कि इन्हां दा जिहड़ा रिजक लिखिया भगवान ने रब ने वो भी इन्हां नूं देना साडा फर्ज है। सो उन्हां नूं तुसीं कही जांदे हो कि पता नहीं कौन आ गए दिल्ली ते चढ़ाई करके आ गए जां कोई होर। जिस तरीके नाल रोकिया उन्हां नूं, देखो पंजाब तो दिल्ली नूं जे जाना होवे हरियाणे का एक बॉर्डर पैंदा, जां शंभू वाला बॉर्डर पैंदा, जां खनौरी वाला बॉर्डर पैंदा, जां भेवे वाला बॉर्डर पैंदा, डब वाली वाला बॉर्डर है, टोहाणे वाला बॉर्डर है। पर ਜਿਹੜੇ संघर्षी योधे ਜਿਹੜੇ अंदोलनकारी उत्थे पहुंचे ने दिल्ली,
ਉਹ 7 ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਘੇਰ ਲਏ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਰੋਕ ਲਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਿਪਲੀ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਿਪਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕ ਲਏ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰੋਕ ਲਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਰਵਾਣੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਨਰਵਾਣਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ਲਾ ਲਏ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਉੱਠ ਖੜੋ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਗਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 30-35 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਂ ਖਿਡਾ ਲਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਬਚੂਗੀ ਤਾਈਓ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਤੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ NRI ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਗਾ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ, UK 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ,
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਨੋ ਭਾਈਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਬੈਠੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 MP ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ ਆਪ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦੋ ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ 'ਚ। ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਰੱਖੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 300 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋੜਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਵੀ ਉਛਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ? ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਕੇ ਅਥਰੂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ? ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ
ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਚੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬੇਮੌਸਮੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।